ഡിയർ ലേണേഴ്സ്, ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒപ്പം പഠിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ acquires two rights: right to share the assets and a right to share the profits. For acquiring these rights, he brings capital and his share of goodwill. The goodwill premium brought in by the new partner is to be shared by all the partners in the ratio of their sacrifice. The ratio in which all the partners sacrifice or surrender their share of profit in favor of the new partner is termed as sacrificing ratio. The accumulated profits and reserves are credited to the capital account of all the partners in old ratio. The accumulated losses, if any, will be debited to the capital account of all the partners in old ratio. Reserves and profit and loss account balance will not appear in new balance sheet. The profit or loss or revaluation of assets and liabilities are transferred to the capital account of all the partners in their old ratio. The new balance sheet records the current value of assets, liabilities and capital. Revaluation account is credited with increase in asset, decrease in liabilities and unrecorded assets. It is debited with decrease in assets, increase in liabilities and unrecorded liabilities. Its balance may be profit or loss. If profit, it will be credited to all the partners' capital account, and loss on revaluation will be debited to all the partners' capital account in old ratio. Then we have discussed fixed and fluctuating capital method. Under fixed capital method, the capital balance remains fixed, and in fluctuating capital method, capital balance change from period to period. Under fixed capital method, two accounts are prepared for each partner: capital account and current account. Let's discuss a problem. Given below is the balance sheet of A and B sharing profits in 2:1. Cash 2,000, cash at bank 10,000, stock 10,000, that is 8,000, furniture 3,500, machinery 25,000, buildings 40,000, profit and loss account 1,500. അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണ്. ദെൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബിൽസ് പേബിൾ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ജനറൽ റിസർവ്, capital account A and B. So liability സൈഡിൽ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. Adjustments. C is admitted as a partner on the above date on the following terms. C will bring rupees 30,000 as his capital and rupees 12,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit. സി 30,000 രൂപ ക്യാപിറ്റലും 12,000 രൂപ ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയവും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് 1/4 ആണ്. ദെൻ മെഷീനറി, ബിൽഡിങ്സ് എന്നിവ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നു, പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് 1,500 നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ അക്കൗണ്ട്, അൺറിക്കോർഡഡ് അസറ്റ് ആണ്. Then capital account of A and B are to be adjusted in profit sharing ratio by opening current account. A, B എന്നിവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസൃതമാക്കി മാറ്റണം. അധിക ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. റെക്കോർഡ് ജേണൽ എൻട്രീസ്, പ്രിപ്പയർ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വിൽ വിഹിതം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് പങ്കിട്ടെടുക്കേണ്ടത്.
ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കുക. ആദ്യം ആവശ്യമായ അക്കൗണ്ടുകൾ, ജേണൽ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മുതലായവ വരയ്ക്കുക. പോസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ട്രാൻസ്ഫർ ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ജനറൽ റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നിവയുടെ പങ്കുവെക്കൽ. സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരാമർശിക്കാറില്ല. ജനറൽ റിസർവ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് ലോസ് ആണ്, അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. പാസ് എൻട്രീസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ സി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. സി കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക. സി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം എ, ബി എന്നിവർ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയിലാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണണമെന്നില്ല, കാരണം ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ. ദെൻ ഈ ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം ബാങ്ക് ബാലൻസിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം. പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ദ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദ സെയിം ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് എൻട്രീസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ചില അസറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അണ്ടർ റെക്കോർഡ് അസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക. ദെൻ പുതിയ വാല്യൂവിൽ അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫർ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോ. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ആണ്, അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേം. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസൃതമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പുതിയ റേഷ്യോ കാണണം, ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം. ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലാണ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തണം. ഡെഫിഷ്യൻസിയോ എക്സസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റലിന്റെയും കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുക. ദെൻ ഇതുവരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വിധേയമാകാത്ത എല്ലാ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിയും പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പഴയ വിലയിൽ തന്നെ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടക്കം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട രീതി ഇത് തന്നെയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക. പങ്കാളികളുടെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്ന് പാർട്ട്നർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക. ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനം പുതിയ പങ്കാളിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്. പുതിയ പങ്കാളി കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലായി. ഈ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലാഭവിഹിതം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ, റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. ദെൻ നിലവിലുള്ള മൂലധനവും ആവശ്യമായ മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക. അധിക തുകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് തുകയില്ല, കുറവാണ് എങ്കിൽ അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ ജേണൽ, റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിവ വരച്ചല്ലോ. അതിലാദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. എ, ബി എന്നിവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ. എ 50,000, ബി 32,000. ഓക്കെ,
ഇനി ജനറൽ റിസർവ് 6000 രൂപ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അർഹതപ്പെട്ട തുകയാണ്. ആയതിനാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2:1 ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ജനറൽ എൻട്രി എന്ത് വരും? യെസ്, ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 6000 to A capital 6000 into 2/3 4000 rupeesum to B capital 6000 into 1/3 2000 rupeesum. General reserve transferred in old ratio. So ഈ തുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ജനറൽ റിസർവ് 4000 and 2000. ഓർമ്മിക്കുക, നിലവിലുള്ള ജനറൽ റിസർവ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതിച്ചെടുത്തതിനാൽ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്തത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണ്. ഈ ലോസ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ജനറൽ എൻട്രി എ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1500 into 2/3 1000 രൂപ. ബി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1500 into 1/3 500 rupees to പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1500. പാസ്റ്റ് ലോസ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1500 രൂപയെ 2:1 ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്ക് 1000 ബിക്ക് 500. നിലവിലുള്ള അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ദെൻ അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. സി ബ്രിങ്സ് ₹30,000 ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. സി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ജനറൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 30,000 to സി ക്യാപിറ്റൽ 30,000. ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ സി. പുതിയ പങ്കാളി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബാങ്ക് ആരുടെ കോളത്തിൽ എഴുതണം? യെസ്, സിയുടെ കോളത്തിൽ. സി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത്. സോ സിയുടെ കോളത്തിൽ 30,000 രൂപ. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നില്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മൾ ഈ തുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന ഐറ്റത്തോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം. നിലവിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 10,000 രൂപയുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വന്ന 30,000 രൂപ കൂടി കൂട്ടുക. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അസറ്റാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 10,000 rupees പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ സി 30,000. ഇനി സി ഗുഡ്വിൽ വിഹിതം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്തത്, ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം ഓഫ് ₹12,000 ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ സി ഷെയർഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ. സി ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ജനറൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 12,000. സി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം ആർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ ഒരു പങ്ക് സിക്ക് നൽകിയതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം. So goodwill premium brought in by C is to be shared by A and B in their sacrificing ratio. So ഈ തുക എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ടു എ ക്യാപിറ്റൽ 12,000 into 2/3. എന്താ ഈ 2/3? 2/3 എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയാണ്. ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? C is submitted for 1/4 share in profit. ലാഭവിഹിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് സൂചനകളൊന്നുമില്ല. ഈ സിയുടെ വിഹിതം
എ ബി എന്നീ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് നൽകിയത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയാത്തതിനാൽ ഓൾഡർ റേഷ്യോയെ തന്നെ നൽകി എന്ന് അസംഷൻ. ആയതിനാൽ ഓൾഡർ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. അത് 8,000 rupees. To B capital 12,000 into 1/3 4,000. Goodwill premium shared in 2:1. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to A capital to B capital എന്നല്ലേ? യെസ്. അതിനാൽ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗുഡ്വിൽ എക്ക് 8,000 ബിക്ക് 4,000. ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം ഫേമിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് വന്നത്. സോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നു. ആയതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷറ്റ് ബാങ്കിനോടൊപ്പം ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയമായ 12,000 rupees ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പൊ ക്യാഷറ്റ് ബാങ്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം. എത്ര കിട്ടി? യെസ്, 52,000. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷറ്റ് ബാങ്ക് 10,000 പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ 30,000 പ്ലസ് ഗുഡ്വിൽ പ്രീമിയം 12,000. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റീവാലുവേഷൻ ആണ്. മെഷീനറി വാല്യൂഡ് അറ്റ് 23,000. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട്, അതിന്റെ ജേർണൽ എൻട്രി, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇവ മൂന്നും നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജേർണൽ എൻട്രിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി വന്നാൽ മതി. മെഷീനറി വാല്യൂഡ് അറ്റ് 23,000 എന്നാണ്. നിലവിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെഷീനറിയുടെ വില 25,000 രൂപയാണ്. അറ്റ് ടു എന്നീ പദങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക, പഴയ വിലയും ഈ അറ്റിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന വിലയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വില 25,000 രൂപ, അത് 23,000 വാല്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, 25,000 രൂപയുടെ മെഷീനറി 23,000 വാല്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ മെഷീനറിയുടെ വില കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? യെസ്, കുറഞ്ഞു. എത്ര രൂപ? 2,000 രൂപ. ഈ 2,000 രൂപയാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. സോ മെഷീനറിയുടെ വില കുറയുമ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രി എന്താ? യെസ്, റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2,000 ടു മെഷീനറി 2,000. ഡിക്രീസ് ഇൻ മെഷീനറി. ഒരു അസറ്റിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മെഷീനറി 2,000. ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെഷീനറി തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെഷീനറി എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലാണോ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 23,000 മെഷീനറിയുടെ വില. സോ മെഷീനറി 23,000 ബ്രാക്കറ്റിൽ 25,000 മൈനസ് 2,000 എന്ന് എഴുതാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുമ്പോഴും നിലവിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. എടുത്ത ഐറ്റവും എടുക്കാത്ത ഐറ്റവും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. ബിൽഡിംഗ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ 5,000. ബൈ 5,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വിലയിൽ 5,000 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി. ഈ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. സോ ജനറൽ ബിൽഡിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 5,000 ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് 5,000. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ 5,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ്സിന്റെ വില 5,000 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. സോ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബിൽഡിംഗ്സ് 5,000. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിൽഡിംഗ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക, അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 40,000 ആണ് പഴയ വില പ്ലസ് 5,000 ഇപ്പോൾ വന്ന വർധനവ്. 40,000 പ്ലസ് 5,000 ഔട്ടർ കോളത്തിൽ യെസ് 45,000. അടുത്ത് നോക്കുക. ക്രിയേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അറ്റ് 6%. 8,000 rupees ആണ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ 6% പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. 8,000 6% എന്ന് പറയുന്നത് 480 രൂപ. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണ്. സോ ജനറൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 480 ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് 480. ക്രിയേറ്റഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് 8,000 rupeesന്റെ 6% ആയ 480 രൂപ. അത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക.
Provision for bad debts 480. Then balance sheetil sundry debtors 8,000. Inner column debtors inde vila less provision for bad debts 480. കുറച്ചതിന് ശേഷം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുക 7,520. അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കാം. അൺറിക്കോർഡഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1,500 രൂപയുണ്ട്. ഫേമിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല, അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ബുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അൺറിക്കോർഡഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അൺറിക്കോർഡഡ് അസറ്റ് ആണ്. സോ ജനറലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,500 ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് 1,500. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. അതിന് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും? യെസ്, ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1,500. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു ഐറ്റം നിലവിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇല്ല. പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റം കാണിക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് 1,500. ഇപ്പോൾ റീവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 2 ഐറ്റം, ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 2 ഐറ്റം ഉണ്ട്. തുക എവിടെയാ അധികമുള്ളേ? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുക ആഡ് ചെയ്യുക 6,500. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതേ തുക എഴുതുക 6,500. ഡിഫറൻസ് കാണുക 4,020. ഈ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2:1 ആണ്. എ 4,020 ഇൻറ്റു 2/3. 4,020 എന്ന് പറയുന്നത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, 2,680. ബി 4,020 ഇൻറ്റു 1/3 1,340. സോ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് 4,020 രൂപ. അപ്പൊ ഈ 4,020 രൂപ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. അത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എ ക്യാപിറ്റൽ 2,680 ടു ബി ക്യാപിറ്റൽ 1,340. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോ. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ റീവാലുവേഷൻ 2,680 1,340. റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അർഹതപ്പെട്ട തുകയാണ്. ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ കാണണം. കാരണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസൃതമാവണം. അപ്പൊ പുതിയ റേഷ്യോ കാണണ്ടേ? യെസ്. എങ്ങനെ കാണും പുതിയ റേഷ്യോ? ലെറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽസ് 1. സി ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് 1/4. പുതിയ പാർട്ട്ണറായ സിക്ക് 1/4 ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആകെ ലാഭത്തെ നമ്മൾ 1 പരിഗണിച്ചു. അതിൽ നിന്നും സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. 1 മൈനസ് 1/4. അപ്പൊ ഈ 1നെ നമ്മൾ 4/4 ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ലാഭത്തെ 4 പങ്കുവെക്കണമല്ലോ. സോ 4/4 മൈനസ് 1/4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/4. Then new ratio എങ്ങനെ കാണും? ന്യൂ റേഷ്യോ ഈക്വൽസ് റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഓൾഡ് റേഷ്യോ. ദെൻ എയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ നോക്കുക. റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 ആണ്. ഇൻറ്റു എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ 2/3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3 into 2 6, 4 into 3 12. Then B share 3/4 into 1/3. That is equal to 3/12. Then C യുടെ ഷെയർ 1/4 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ റേഷ്യോ 12ലേക്ക് ആയതിനാൽ നമ്മൾ അതിനെ 12ലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 3/12.
സോ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 6:3:3 ആണ്. ഇത് 3ന്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ലേ? സോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2:1:1 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം. എങ്ങനെയാണ് ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നത്? സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കാണേണ്ടത്. സോ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ 30,000. സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 1/4 ആണ്. അപ്പൊ ആകെ ലാഭത്തിന്റെ 1/4 ഉള്ളയാൾ 30,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കും? 1/4 30,000 ആണ്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള 3 സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ 30,000 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടില്ലേ? യെസ്. നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം. സിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ 1/4 ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 30,000, ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേം ഈക്വൽസ് 30,000 into 4/1. എന്താണ് ഈ 4/1? സിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. സോ 4/1 എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ വിൽക്രമമാണ്. 1/4 ആണ് സിയുടെ ഷെയർ, അതിന്റെ വിൽക്രമം 4/1. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,20,000. ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും എ ബി എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ കാണണം. എങ്ങനെ കാണും? ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ ന്യൂ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ന്യൂ റേഷ്യോ എത്രയാ? യെസ്, 2:1:1. സോ എക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ, അതിനാണ് റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ 1,20,000 ഇൻറ്റു ന്യൂ റേഷ്യോ 2/4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60,000. ദെൻ റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബി 1,20,000 ഇൻറ്റു 1/4, 30,000. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് 30,000 രൂപ. സോ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ 60,000, 30,000, 30,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. എ 60,000, ബി 30,000, സി 30,000. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ തുക അധികമുള്ളത് ആ തുക ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം സിയുടെ കേസ് നോക്കാം. സിയുടെ 30,000. ദെൻ ബിക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് അധികമുള്ളത്? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 39,340. ദെൻ എയുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കുക, എവിടെയാണ് അധികം നോക്കുക. അധികം എവിടെ? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ 64,680. ഈ തുക ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. യെസ്. ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണോ വ്യത്യാസമുള്ളത് അത് എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, അത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി. എക്ക് 3,680, ബിക്കോ 8,840. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എ, ബി, സി എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ 60,000, 30,000, 30,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. അതായത് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. 3,680 രൂപ എക്ക് അധികമുണ്ട്. ആ തുക എയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ബിക്ക് 8,840 രൂപ അധികമുണ്ട്. അത് ബിയുടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. 60,000, 30,000, 30,000. ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബാലൻസ് ആണിത്. കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 3,680, 8,840 ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. നമ്മൾ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. കറന്റ് അക്കൗണ്ടിനും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നെയാണ്. ദെൻ എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 3,680 ടു എസ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് 3,680.
excess capital transferred to current account. ഇനി ബിയുടേത്, ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 8,840 to ബീസ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് 8,840. ഇനി ക്യാപിറ്റലിന്റെയും കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എ 60,000, ബി 30,000, സി 30,000. Then current account balance A 3,680, B 8,840. രണ്ടു പേർക്കും കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. എന്താ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സ്ഥാപനം ഈ പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള തുകയാണ്. ഇനി പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഐറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഐറ്റങ്ങൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇനി അതേപടി പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ? യെസ്, ബിൽസ് പേബിൾ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ്, സ്റ്റോക്ക്, ഫർണിച്ചർ. ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഇവ ഈ വിലയിൽ തന്നെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കണം. കാരണം ഈ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഫേമിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. So liability side bills payable 4,000, creditors 8,000, asset side cash 2,000, stock 10,000, furniture 3,500. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും പരിഗണിച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റിനെ പരിഗണിച്ചു, പാസ്റ്റ് റിസർവ്, അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഇവയെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക. ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ 1,44,520. യെസ്, അസറ്റ് സൈഡിലും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 1,44,520 തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയോ? യെസ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടാലിഡ്. സോ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. Then it is the time to test your understanding. Thank you for your cooperation. Thanks.